السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد شرف الدین سچ نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر۔ ٹی آر ایس سینئر لیڈر رحیم اللہ خان نیازی نے سچ نیوز سے بات کرتے ہوئے مودی گورنمنٹ کو اپنے کرارے الفاظ میں نچوڑ دیا۔ کیا کہا رحیم اللہ خان نیازی نے اپنے ہوادار بیان میں اور شاعرانہ انداز میں پی ایم نریندر مودی کو اور ان کی حکومت کو، اور کیا نصیحت دی ہندوستان کی عوام کو، دیکھیے اس خصوصی رپورٹ میں۔ نہ سمجھو گے مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ بس ایک ہی الو کافی تھا برباد گلستان کے لیے، بس ایک ہی الو کافی تھا برباد گلستان کے لیے، اب ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہندوستان میں گزشتہ 2 ماہ سے جو جاری این آر سی، CAA، NPR کا جو مرکزی حکومت کی جانب سے ناٹک اور ڈرامہ چل رہا ہے، اس پر ہی گفتگو کرنے کے لیے آپ کا خادم محمد رحیم اللہ خان نیازی آپ کے سامنے ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اس ملک کی آزادی میں، جنگ آزادی میں ہم نے جو رول ادا کیا دوسری قوموں میں ادا نہیں کیا۔ آج RSS سمجھتی ہے ہندوستان اس کے باپ کی جاگیر ہے۔ RSS بھاجپا سرکار کی ریموٹ کنٹرول بنی ہوئی ہے۔ RSS کے اشاروں پر ہی ہندوستان کا وزیر اعظم کام کر رہا ہے۔ RSS کی اشاروں پر ہندوستان کا وزیر داخلہ امت شاہ ہندوستان کے کروڑوں عوام کی نیند اور چین حرام کر دیا ہے۔ غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ آج جب یہ امت شاہ نے پارلیمنٹ میں شہریت ترمیمی بل پیش کیا، یعنی سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل پیش کیا، اس کے فوری بعد اسی پارلیمنٹ ہاؤس میں کروڑوں مسلمانوں کے ہر دل عزیز قائد، کروڑوں مسلمانوں کی آواز، ہندوستان کے مسلمانوں کی آواز بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے اس شہریت ترمیمی بل کو پھاڑ کر یہ اعلان کر دیا کہ ہندوستان کی عوام کو یہ بل، یہ قانون پسند نہیں ہے، اور اس کی میں پرزور احتجاج کرتا ہوں اور مخالفت کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہندوستان کے کروڑوں عوام، مسلمان، دلت، کرسچن، سکھ بھائی اور کروڑوں ہندو بھائی سڑکوں پر نکل کر مسلسل جو ہے جمہوری انداز سے یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے CAA کا قانون نہیں چاہیے، ہمیں NRC نہیں چاہیے، ہمیں NPR نہیں چاہیے، ہم ہندوستانی ہیں، ہمارا باپ ہندوستان میں ہے، ہمارا دادا ہندوستانی تھا، اور ہمارے ماں باپ اس سرزمین میں دفن ہیں، اور ہندوستان میرے آبا و اجداد کا ہے۔ ہندوستان میرا تھا، میرا ہے اور میرا رہے گا۔ لیکن سارے کروڑوں عوام جمہوری انداز سے ڈیموکریسی میں احتجاج ہوتا ہے تو قانون کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، قانون کو واپس لے لیا جاتا ہے، یہی تاریخ ہمیں ملتی ہے۔ لیکن امت شاہ ہندوستان کے وزیر داخلہ آخر RSS کے اتنے کیوں غلام ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، امت شاہ تم ہندوستان کے وزیر داخلہ ہو اور تم موہن بھگوت کے آدمی ہو یا RSS کے ہو یا RSS کے غلاموں کے غلام ہو، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنے احتجاج کے باوجود اور شاہین باغ دلی میں
गुज़िश्ता 40 दिन से करोड़ों ख़वातीन सड़क पर निकलकर हुकूमत हिंदुस्तान के उस ऑर्डर के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं, वजीर आज़म के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं, अमित शाह के काले कानून के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं, उसके बावजूद तुम लोग होश में नहीं आते। और ना ही 10 जनवरी को तुमने एक गज़ट नोटिफिकेशन जारी करते हुए उस कानून को लागू करने के अहकामात जारी कर दिए। याद रखो अमित शाह, ना ये कानून हिंदुस्तान में आएगा ना इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि हिंदुस्तान ये चाहता है कि CAA को वापस लिया जाए। हिंदुस्तान की आवाम ये चाहती है कि NRC को वापस लिया जाए। हिंदुस्तान की आवाम ये चाहती है कि NPR यहाँ पर ना हो, और जो आवाम चाहती है वही कानून है। तुमने इसी आवाम के वोटों के जरिए इख्तिदार पर आए हो और सरकार चला रहे हो। इतनी जिद और इतनी हठधर्मी मुझे समझ में नहीं आता कि तुम क्या अंग्रेजों की पॉलिसी पर हो, क्या तुम अमेरिका के इशारों पर हिंदुस्तान को तबाह करना चाहते हो, क्या तुम अंग्रेजों की गुलामी में हो, क्या तुम RSS की गुलामी में इतने डूब गए हैं कि तुम्हें हिंदुस्तान के 100 करोड़ अवाम नजर नहीं आते। मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह और हिंदुस्तान के वजीर आज़म से, और मैं इस मौके पर यह अपील करूंगा मेरे अपनों से कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुस्तान से मैं अपील करता हूं, और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों, लोकसभा और राज्यसभा के मुस्लिम अरकान जो 27 हैं, 27 मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट से मैं पुरजोर मुतालबा करता हूं, बिला किसी सियासी वाबस्तगी के ऐसे नाजुक दौर में जबकि हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े होने के दर पे है, हिंदुस्तान आज 74 साल के बाद मुसलमाना ने हिंद पर ऐसा कष्ट कभी नहीं आया था। अरे वो कौम जो 1000 साल तक हुक्मरानी की, वो कौम इस मुल्क को चप्पे चप्पे पर हमारी अजमत के निशान है, और वो कौम जो इस मुल्क को तहजीब दी, इस मुल्क को तमद्दुन दिया, इस मुल्क को ताजमहल दिया, इस मुल्क को कुतुब मीनार दिया, इस मुल्क को दिल्ली का लाल किला दिया, इस मुल्क को चार मीनार दिया, इस मुल्क को दिल्ली की जामे मस्जिद दी, हैदराबाद की मक्का मस्जिद दी, इस मुल्क को हमने बहुत संवारा है। इस मुल्क को के उन चार मीनार के मीनारों को अल्लाह ज़बान देता तो चिल्ला चिल्ला कर ये कहते कि हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर मुसलमानों के हुक्मरानों के निशान हैं। 1000 साल हमने हुक्मरानी की, लेकिन हम अपने हमवतन भाइयों को, हिंदू भाइयों को अहम तरीन ओहदों पर रखकर एक सेक्युलर हुक्मरानी की, लेकिन 74 साल में इन्हें अल्लाह ने हुकूमत दी तो ऐसा लगा कि नादीदे को मलीदा मिला तो फातिहा देने मुल्ला नहीं मिला। आप जानिए ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तो मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट से अपील करता हूं कि फिलफोर एक मुस्लिम कायदीन का, मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट का, मुस्लिम उलमाए कराम का, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक इजलास फौरी तलब किया जाए और हिंदुस्तान के मौजूदा हालात पर वो इजलास मुनक़िद हो और उस इजलास की सदारत मुसलमानों के बेबाक रहनुमा, मुसलमानों की जुरातमंद क़ियादत, मुसलमानों के निडर क़ायद नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद की सदारत हो और
उस इजलास में ये तय करें कि सारे मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट यूनाइटेडली भाजपा सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अमित शाह की हठधर्मी के खिलाफ और जो है CAA कानून के खिलाफ, NRC के खिलाफ एहतजाजन हम इस्तीफा देंगे, इज्तिमाई तौर पर इस्तीफा देंगे और पार्लियामेंट के ऐवान के सामने हम गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको ये बात बताऊं कि आज हमको ये भी ऐलान करना है कि आप सारे मुस्लिम MPs और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सदर जमहूरिया हिंद से मुलाकात करें और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वही एक मुस्लिम बेलौस क़ियादत है हिंदुस्तान में जो 30 करोड़ मुसलमानों की रहनुमाई कर सकती है, जिन्होंने पार्लियामेंट में उस बिल को फाड़कर ये साबित कर दिया। एक शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी 303 भाजपा के MPs पर भारी हैं। जब असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में बोलने लगते हैं तो 303 भारतीय जनता पार्टी के अरकान पार्लियामेंट अपने होश खो देते हैं। हमें ऐसा ही निडर, बेलौस और डायनामिक लीडर चाहिए। आज हिंदुस्तान में जो भी हालात हैं उसके जिम्मेदार भी मुसलमान हैं, इसलिए कि 74 साल के तवील अरसे तक हमने अपनी क़ियादत को नहीं मनवाया, हमने अपनी क़ियादत को मुंतखब नहीं किया। इसीलिए आज जो है ट्रिपल तलाक, बाबरी मस्जिद की शहादत, 370 जम्मू एंड कश्मीर और मासूम बच्चों का रेप और जो है मॉब लिंचिंग, कैसे कैसे वाक़यात इस मुल्क में हो रहे हैं। जामे मिल्लिया इस्लामिया पर हमला किया जाता है और उन्हें आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। और JNU में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ABVP और RSS के गुंडे जो है नकाब पे नकाब डालकर जो है तलबा पर और तालिबात पर जो है हमला करते हैं, जख्मी कर देते हैं, लेकिन जो है हुकूमत आज तक गिरफ्तार नहीं करती। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमला होता है, पुलिस घुसकर नंगा नाच खेलती है, टीयर गैस मारती है, लेकिन उन गुंडा पुलिस अनासिर के खिलाफ कोई तहकीकात नहीं होती। इसलिए ये तमाम हालात हैं कि हमारे पास जो है मरकजी मुस्लिम क़ियादत का फ़िक़दान है। याद रखो, जब तक मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उलमाए कराम, मशाइखीन इज़्ज़ाम मुत्तहद और मुनज़्ज़म नहीं होंगे, हिंदुस्तान में यही हालत बर्पा होते रहेगी। उसके जिम्मेदार हम हैं। ज़रूरत इस बात की है हम सब मुत्तहद हो जाएं। सदर जमहूरिया हिंद जो है रामनाथ कोविंद साहब के पास पहुंचे और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे और इन हालात को बताते हुए ये मुतालबा करें कि हमको लोकसभा डिसॉल्व किया जाए और असर 9 लोकसभा के इलेक्शन किया जाए, मौजूदा हुकूमत को बरतरफ किया जाए। ये हिंदुस्तान का मुतालबा होना चाहिए। याद रखो मुसलमानों, एहतजाज तो हो रहा है, जमहूरी अंदाज से एहतजाज हो रहा है, लेकिन साथ में हमको ये भी मुतालबा करना है कि लोकसभा को तहलील किया जाए और नए इलेक्शन किए जाएं, और ताकि ना रहे मोदी, ना रहे अमित शाह, ना रहे भाजपा की सरकार। आज ऐसा लग रहा है भाजपा की हुकूमत में 2 हिजड़े जो मीर जाफर और मीर सादिक बने हुए हैं। एक हिजड़े का नाम है जो है
شاہ نواز حسین اور دوسرے ہجڑے کا نام ہے مختار عباس نقوی. یہ 2 ہجڑوں سے میں کہوں گا کہ تم جو ہے ایسے قوم کے نام پر حکومت میں نہیں رہ سکتے. اگر تم کو آواز قوم کی نہیں اٹھانا ہے تو تم استعفیٰ دے دو. ارے میر جعفر اور میر صادق سے ہی قوم کا نقصان ہوا تھا. اگر تاریخ گواہ ہے اگر سراج الدولہ کو نقصان ہوا تو اپنوں سے ہوا, غیروں سے نہیں ہوا. اور جو ہے میر عثمان علی خان بہادر نظام دکن کو نقصان ہوا تو اپنوں سے ہوا, غیروں سے نہیں ہوا. اور آج بھی ہندوستان کی موجودہ حالات میں اگر نقصان ہو رہا ہے مختار عباس نقوی سے ہو رہا ہے, وسیم رضوی سے ہو رہا ہے, اور جو ہے شاہ نواز حسین سے ہو رہا ہے. میں تو کہوں گا جو ہے ان کو برطرف کیا جائے اور ان کو اسلام سے خارج کیا جائے. اور ہندوستان کے عوام سے میں پھر ایک مرتبہ اپیل کرتا ہوں کہ پرامن احتجاج کریں. تشدد ہمارا شیوا نہیں ہے, تشدد میں ہم نہیں جائیں گے. مہاتما گاندھی جی کی طرح جو ہے آندولن چلائیں گے اور آخری سانس تک اپنی شہادتوں کو پیش کریں گے اور اپنی زندگیوں کو پیش کریں گے, لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہندوستان کے کروڑوں لوگ اس کالے قانون کے خلاف اپنا احتجاج درج کراتے رہیں گے. امیت شاہ تم ہوش میں آ جاؤ, نریندر مودی تم ہوش میں آ جاؤ. ہندوستان تمہارے باپ اور دادا کی جاگیر نہیں ہے, ہندوستان 125 کروڑ عوام کی جاگیر ہے. اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. آج ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم قیادت کو ختم کریں اور مسلم قیادت کے فقدان کو ختم کرتے ہوئے مسلم قیادت کو منتخب کریں. اور وہ ہمارا ہندوستان کے 30 کروڑ مسلمانوں کا قائد نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو منتخب کریں. دنیا کی کوئی طاقت اس کے بعد ہم سے نہیں ٹکرائے گی اور ہندوستان میں مسلمانوں کی جان, مال, عزت و آبرو کا تحفظ ہوگا اور ہماری جو ہے قیادت مضبوط اور مستحکم ہوگی. جے ہند, جے تلنگانہ. جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب. انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان, سینئر آرتھوپیڈک سرجن, ایڈوانس آپریشن تھیٹر, ICU, ڈیجیٹل ایکس رے, لیبوریٹری, فیزیو تھراپی, فارمیسی, شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز, لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل. واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن. ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل, پلر نمبر 150, عطا پور, حیدرآباد.